Hi, good morning. Now, conic section. ಸೊ ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ, ಎಲಿಪ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ H, key. Center H, key. This is radius R. It's a locus of a point x, y, which moves such that it maintains equidistant from a fixed point. A locus of a point, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ locus of a point ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. Locus of a point which moves such that it always maintain equidistant from a fixed point. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ equidistant ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. Okay, ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. Now what is the equation of the circle? X minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to r square, where h, k is a center, r is radius. The general equation is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. A general quadratic equation always represent a circle. The general quadratic equation always represent a circle. General quadratic equation always represent a circle. What is general quadratic equation? X square quadratic term ಇರಬೇಕು, linear, x ಇರಬೇಕು, constant ಇರಬೇಕು. Y square quadratic ಇರಬೇಕು, y linear ಇರಬೇಕು, c constant ಇರಬೇಕು. So quadratic, linear, constant. That is called general quadratic equation. General quadratic equation always represent a circle. With center is equal to minus g comma minus f. Minus g comma minus f is your center. And radius is equal to root of g square plus f square minus c is the radius. ಉಳಿದಿದ್ದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟು, ನಾರ್ಮಲ್ಲು, ಕಾರ್ಡು ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೆಂಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು, ಅಥವಾ ಸೆಂಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು. ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. The area of a circle whose center is 1, 2 which passes through 4, 6 is. Center ಎಷ್ಟಂತೆ? Center 1, 2 which passes through the point 4, 6. Radius ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? What is radius? R is equal to root of 4 minus 1, 3 square, 9, 6 minus 2, 4 square, 16. That's equal to root of 25, it is 5. So radius 5 andre what is the area? Area is pi r square. That is 25 pi. That is 25 pi. Area is equal to pi r square. Radius calculate madadmele area is pi r square. Just pi r square formula. Basic. ಎಲ್ಲೋ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೋ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೋ ಕಲ್ತಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಾಗಿದೆ. Next, equation of the circle with center is this and radius is this. Center ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, radius ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. This is center is h, key. Radius is r. Now, what is the equation? When center is known and radius is known, what is the equation? X minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to r square, right? That is x minus, what is h? Minus c, it becomes plus c the whole square plus y minus, that is k is plus b the whole square equal to r is root of a square plus b square the square. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ,
ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪಡನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಂ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ? ಚೆಕ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ? ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ವಿಚ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ 3,6 ಆ್ಯಂಡ್ ಟಚಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜನರಲಿ ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಜನರಲ್ ಓಕೆ. 99% ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ವಿಚ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಾನೇ ಅರ್ಥ. ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವುದಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವುದಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಯಾವುದು? ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಆರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆಲ್? ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಂಥ ಇದು ಯಾವುದಿದೆ, ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವುದಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 3,6 ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕಿ, ವೈ ಇರಲ್ಲಿ 6 ಹಾಕಿ. ಓನ್ಲಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿ? ಓನ್ಲಿ ಸಿ? ದೆನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಟಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಬೇರೆದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ 3,6 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋ ಇಕ್ವೇಶನು ಓನ್ಲಿ ಸಿ, ದೆನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಕ್ಸ್ ಇರಲಿ 3 ಹಾಕಿ, ವೈ ಇರಲಿ 6 ಹಾಕಿ. 3 ಸ್ಕ್ವೇರು 6 ಸ್ಕ್ವೇರು ಮೈನಸ್ 6 ಇಂಟು 3 ಮೈನಸ್ 6 ಇಂಟು 6 ಪ್ಲಸ್ 9 ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0? ದೆನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟರ್ ಆನ್ ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಆರಿಜಿನ್ ಅಂದರೆ 0,0, ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ 2,3. ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಂತ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿ? ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 0, ವೈ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಇದಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ +3 ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 0, ವೈ ಈಸ್ 0 ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 3 ಆಯಿತು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 0 ಆಯಿತು, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಇದು ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎ ಉಳಿಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸಿ ಉಳಿಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2,3 ಯಾವ್ದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಐದರ್ ಎ ಆರ್ ಸಿ. 2,3 2,3 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಂತ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವುದಿದೆ? 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 13 ಇಂಟು 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹಂಗೆ ಇರೋದು ಅದು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 1 or 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹಾಗೇನೆ ಇರೋದು. ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಂಟರ್ and passes through the vertices of an equilateral triangle whose median is of length 3a. Median 3a ante. Is median 3a. Circle passes through, that is equation of the circle with origin as a center. Origin as a center. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ origin center ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಇಲ್ಲ, ವೈ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 0, ವೈ ಮೈನಸ್ 0 ಇದೆ. ಆರಿಜಿನ್ ಎಸ್ ಅ ಸೆಂಟರ್, ಇದರಲ್ಲೂ ಆರಿಜಿನ್ ಎಸ್ ಅ ಸೆಂಟರ್, ಇದರಲ್ಲೂ ಆರಿಜಿನ್ ಎಸ್ ಅ ಸೆಂಟರ್, ಇದರಲ್ಲೂ ಆರಿಜಿನ್ ಎಸ್ ಅ ಸೆಂಟರ್, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ಎಸ್ ಅ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಕ್ವಲೇಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಕ್ವಲೇಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೂಸ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಇಕ್ವಲೇಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಕ್ವಲೇಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೂಸ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ 3a. ಇದು 3a ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 3a. ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ 3a. ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ 3a. ಸೊ ಈ ಸೈಡನ್ನು ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ b/2 ಆಯ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ b ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲೇಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಇದು b/2 ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಂತೆ, ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್?
ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. ಆರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದೆಯಂತ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಇದು. ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ಹೀಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತಂತೆ, ಹೀಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಹೌದು, ದಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಕ್ವಿಲೇಟರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಸೊ ಸೆಂಟರು 0,0 ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಇದು ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್? 2:1. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2:, ದಿಸ್ ಈಸ್ 1. ಇದು 2a and ಇದು a, 2:1. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 2:1. 2:1. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2a, ಸೆಂಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0,0. ಏನಾಯ್ತು ಹಂಗಾರೆ ಇವಾಗ? x - 0 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y - 0 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ 2a². ಎಷ್ಟಾಯಿತು? x² + y² is equal to 4a². Option C is the answer. Option C is the answer. So if it is a centroid, it divides in the ratio 2:1 ಅಂತೇಳಿ. This is 2a ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 1a ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು 2a, ರೇಡಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಸೆಂಟರ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್? x - h the whole square plus y - k the whole square equal to r². r is 2a. 2a² is 4. Next, the equation of the circle in the first quadrant touching each coordinate axis at a distance of 1 unit from the origin. ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿ ನೋಡಿ. ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ? ಏನಾಗುತ್ತಂತ ಓದಿ, ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ. ಏನಂತೆ? ದ equation of the circle in the first quadrant touches each coordinate axis at a distance 1 unit from the origin. ಎರಡೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತಂಥದ್ದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 unit from the origin. ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಯಿತು? 1,0 ಆಯಿತು, ಇದು 0,1 ಆಯಿತು. 1 unit from the origin ಅಂದರೆ 0,1 ಆಯಿತು, 1,0 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ 1,0 and 0,1 should satisfy the equation of the line. ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ, ಸರ್ಕಲ್. 1,0 0,1ನ ಯಾವ್ದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟು. 1,0 ಯಾವ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದೆನ್ 0,1 ಯಾವ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು. 1,0 ಅಂದರೆ x is 1, y is 0 ಹಾಕಿ. 1 y is 0, 1 y is 0. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಆಗಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನು ಆಗಲ್ವಾ? ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ನು ಎಕ್ಸಿಗೆ 1 ವೈಗೆ 0 ಹಾಕ್ರೋ ಸಾಕು, ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the equation of the circle having the center 1, -2 passes through the point of intersection of these two line ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 3x + y = 14. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2x + 5y = 18 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ x and y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋಣ? 5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ದಟ್ ಈಸ್ 15x + 5y = 14 ಇಂಟು x = 4, y = 2 So it passes through the point of intersection of these two. ಅಂದರೆ it passes through this point ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟು?
ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 4 ಕಾಮಾ ವೈ ಈಸ್ 2. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ ಯಾವ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 4,2ದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಂತೂ ಯಾವ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, 4,2 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಟು ಇಕ್ವೇಷನ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್. ಇನ್ನು ಎರಡು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಾಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಟಕ 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 ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗಿರೋದು 1 ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮು. ಸಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ಆಗುತ್ತಾ? ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಆಗಲ್ವಾ? ಹೊಡೆದಾಕಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನ. ಇವೆರಡು ಆಗಲ್ಲ. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೆಂಟರ್ 1,-2 ಅಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ 1,-2 ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ, 1, C ಆಗಲ್ಲ. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್? ಸೆಂಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಏನು? ಸೊ ಏದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x² + y² - 2x + 4y - 20 = 0 ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. What is 2g? -1. 2g is equal to -2. G is -1. 2f is equal to 4. F is equal to 2. Then what is center? -g, -f. Center should be minus of -1. This is -2. 1, -2. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಸೆಂಟರು? 1, -2. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೆಂಟರ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. -1, -2 ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಎರಡೆರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. 99% ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಅದೇನೆ, ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. x = 2 + 3 cos theta, y is equal to 1 - 3 sin theta. Whenever you will get sin theta and cos theta combination, definitely sin square theta plus cos square theta is 1. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ x² + y² = ಸಮಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ x and y, ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇದು x², ಇದು y² ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡು 2 + 3 cos x ದ ಸ್ಕ್ವೇರು, ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡು 1 - 3 sin x ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x² + y² ಆಯಿತು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ x² + y². ಈ ಕಡೆ ಹೇಳಿ, a + b ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, a². ಹಾಂ, ಆನ್ಸರಾ? ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ 5 14 + 12 cos theta -6 sin theta na. Represent a circle, then the center and radius is ತಪ್ಪಿದೆ ಅದಾಗ. Pardon? x² + y² is equal to r². x² + y² equal to ಏನು ಬರಬೇಕು? ಈ ಕಡೆ r² ಬರಬೇಕು. ಸೆಂಟರ್ ಈ 0, 0. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಪಡಲ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೆಂಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೆಂಟರ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 0,0 ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ವೈಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: x² + y² = r². ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ವೈ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ 0,0 ಆಯಿತು. ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಯಿತು, ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಅದು ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಿದೆ. ಮೇ ಬಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ 2. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಇದನ್ನು 2 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಂ, ಮತ್ತೇನು ಬರ್ತದೆ? ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ 0,0 ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹಾಂ, ಯಾವುದು? ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ 2ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು, 2 ಈ ಕಡೆ ತಗೋತೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 2 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿ, x-2 ಆಯಿತು, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಕಡೆ 3 cos θ. ಈ 2ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, y-2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು -3 sin θ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ದಿದ್ದ ಮೊದಲು. ಓಕೆ, 1 ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ y-1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು -3 sin θ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, x-2 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ y-1 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9 cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9 sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ. 9 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ ಪ್ಲಸ್ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ ಈಸ್ 1. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟರ್? h, k, that is 2,1. What is radius? What is radius? Standard form compare ಮಾಡಿ. Standard form ಏನು? x minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to r square. R square is 9, r is 3. That is 2,1 and r is 3. 2,1 and r is 3. Option B. Option B. Option B. Okay. So standard equation is x minus h the whole square ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ 2 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರಮ್ x minus h the whole square ಸಿಕ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೆ, ಏನಾಯ್ತು? y minus 1 ಬಂತು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ರೆ y minus 1 the whole square. Squaring on both side and then add ಅಂತೇಳಿ. This is x minus 2 the whole square, y minus 1 the whole square equal to 3 square cos square theta, 3 square sin square theta. That is 9 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ cos square theta plus sin square theta is 1. So this is in standard form. ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮು? x minus h the whole square, h is 2, y minus k the whole square, k is 1, equal to r square, r is 3. That is 2,1, 3. Next, parabola. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಲೀನಿಯರ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ x² is equal to 4ay ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಲೀನಿಯರು, ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್. ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಆರ್ x² is equal to -4ay ಇರ್ಬೋದು, ಲೀನಿಯರು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್. ಆರ್ y² is equal to 4ax ಇರ್ಬೋದು, ಲೀನಿಯರು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್. y² is equal to -4ax ಇರ್ಬೋದು, ಲೀನಿಯರು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಒಂದು ಲೀನಿಯರು, ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರಿಜಿನ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತದು, ಬಂದಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರಿಜಿನ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ y is ಲೀನಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ, y is ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಯಾವುದು ಲೀನಿಯರ್ ಇರುತ್ತೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಆ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಸುತ್ತ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾನ ಬರೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಲೀನಿಯರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, y is ದ ಲೀನಿಯರ್, y is ದ ಲೀನಿಯರ್, ಲೀನಿಯರ್ ಸುತ್ತ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0,0 ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. 0,a ಇಸ್ ದಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್, 0,e. ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ದೂರ? 0,-e. ಯಾವುದು ಮೈನಸ್ ಎ? y is equal to -e is the equation of directrix. ಲಾಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ y equal to -e is the equation of directrix. ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಲೈನು whose end points are lie on the parabola is called ends of the latus rectum. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಲೆಂತು? 2a ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 2a ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 4a ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 4a. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 4a ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? a. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 2a ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ a, 2a. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್. -a, 2a. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಸೊ a, ಪಾಸಿಟಿವ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್, ಸೊ 2e. y is this, ಸಾರಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ 2a ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. y a -2a, a. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ 2a, y ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದು y, ದಟ್ ಈಸ್ a, 2a, a. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ. ದಟ್ ಈಸ್ x² ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4a ಇಂಟು -y ಅಂತ. -4ay ಅಂದರೆ 4a ಇಂಟು -y ಅಂತ. ಅಂದರೆ y ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಕವರ್ಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಕವರ್ಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಇದು ವರ್ಟೆಕ್ಸು 0,0 ವರ್ಟೆಕ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತು? a. y ಈಸ್ a, x 0,e. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 0,e. ದಟ್ ಈಸ್ y equal to a is the equation of the directrix. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲ್ಯಾಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಲ್ಲ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಎಷ್ಟು? 4e. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ 2a, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ 2a, ಟೋಟಲ್ 4a. ನಾವು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 2a, ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. y ಈಸ್ a. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್. ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, y ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಮೈನಸ್. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಈ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿದು. y² ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4ax. ಯಾವುದು ಲೀನಿಯರು? ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲೀನಿಯರ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಕವರ್ಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್ ನಾವು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ a ಇರುತ್ತೆ 0, ಇದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್
minus a comma 0. ಯಾವುದು minus a? Axis minus a is the equation of directrix. ಇದು vertex. Vertex is 0 comma 0. Vertex is 0 comma 0. Now, the line passes through focus and perpendicular to the axis and whose endpoints are lie on the parabola is called latus rectum. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎ ಇದೆ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 4a ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ 2a ಇನ್ನರ್ಧ 2e, ದಟ್ ಈಸ್ 2e. ಇದು ಇದು a, ಇದು minus 2e, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, minus 2e. ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಇಸ್ 4e. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ನಾವು ಇದು ಅಷ್ಟೇ, y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4a ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ, 4a ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ axis of the parabola, then parabola should cover axis. Parabola should cover axis. So 0 comma 0 is the vertex. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು ಫೋಕಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್? ಮೈನಸ್ ಎ ಕಾಮಾ 0. ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಕಾಮಾ 0. ಯಾವುದು ಎ? XCC is the equation of the directrix. XCC is the equation of the directrix. So the line passes through the focus whose endpoints are lie on the parabola is called latus rectum. Length of the latus rectum is 4a in all the cases. Length of the latus rectum is 4a. Now ಇಲ್ಲಿ x ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮೈನಸ್ ಎ. y ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ 4a ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ 2a. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಕಾಮ ಮೈನಸ್ 2a, ಮೈನಸ್ 2. ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರಿಜಿನ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂದಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. 4 ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Four different cases. Okay, next. Take the problem. The equation of the parabola whose focus is 6 comma 0 and directrix is this. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬರೆಯುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಡ್ರಾ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಗರ್. ಏನೊಂದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಷ್ಟು. ಸೊ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಫೋಕಸ್ ಈಸ್ ಏನಂತೆ? ಫೋಕಸ್ ಎಷ್ಟಂತೆ? ಫೋಕಸ್ ಫೋಕಸ್ ಈಸ್ 6 ಕಾಮಾ 0 ಅಂದರೆ ಇದು ಫೋಕಸ್ 6 ಕಾಮಾ 0. ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಫೋಕಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಫೋಕಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೋಕಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾವುದು ಲೀನಿಯರು ಹಾಗಾದರೆ? ಎಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಲೀನಿಯರ್, ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್. ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಿಸು? ಎಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವುದ್ರಪ್ಪ? ಎಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್. ಮಿಕ್ಕಿರೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವುದು? ವೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್. ಎಕ್ಸಿಸು ಲೀನಿಯರು. ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಲೈನ್. ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೋಕಸ್ 6 ಕಾಮಾ 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಿಸು ಅದನ್ನೇನು ಬರೀಬೇಕು? ಲೀನಿಯರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ವೋ ಅದನ್ನೇನು ಬರೀಬೇಕು? ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಬರೀಬೇಕು. ಲೀನಿಯರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕು? 4e. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹಿಯರ್? ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮಾ 0 ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್? Focus is a comma 0. A comma 0. So now a comma 0. What is a equal to? 6. 6 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 6 4 24x. So y square equal to 24x. Option E. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? ಬಯಾಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿರೋದು ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಯಾಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ಸು, ಲ್ಯಾಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮು, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೋಕಸ್ಸು, ಲ್ಯಾಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಟಸ್, ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್, ಸೆಮಿ ಮೈನರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್, ಅದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಬೇಕು ನಿನಗೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಗ ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀಟಾಗಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ರಫ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇಫ್ ದ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇಸ್ 0 ಕಾಮಾ -3 and the directrix is this, then its equation is focus ಎಷ್ಟಂತೆ?
0, -3 ಬರ್ಕೊಬಿಡಿ ಮೊದಲು. 0, -3 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ y axis ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. 0, -3 ಮೀನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ y axis ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ರಫ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತದೆ. 0, -3 ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಫೋಕಸ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಫೋಕಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಎಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತರಪ್ಪ? ನೆಗೆಟಿವ್ y axis. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ y axis ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ -y is your linear. -y is your linear. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ y ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು? 4a ಬರಬೇಕು. ಎ ಎಷ್ಟು? 3 ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 3 12. ಸೊ x square is equal to -12y. x square is equal to -12. ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. 2 ಕ್ವಶನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 3 ಕೇಳಿದ್ದ, ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು 3 ಕೇಳಿದ್ದ, ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ y square is equal to 4x passes through the point this, then the length of its latus rectum is. Latus rectum in all the cases. What is the latus rectum? 4a. 4a ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. 4a it is there here. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. 4a ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. 4a is your latus rectum. Length of the latus rectum ಏನರಪ್ಪ? This is your length of latus rectum. Length of latus rectum is 4a. It passes through ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ? ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? x ಇರಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕು, y ಇರಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕು. ಹಾಕು ನೋಡೋಣ. y ಇರಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4a ಇಂಟು x is 3. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4/3 equal to 4a. 4a ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್? 4/3. Length of the lattice rectum is 4/3. 4a itself is length of the lattice rectum alvenra, right? Next. Next. If the vertex of the parabola is a point -3, 0, ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ. ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0, 0 ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ x + 5 ಆ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು. ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದು, ಬೇಡಲ್ವಾ? ಬಿಟ್ಬಿಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ y square equal to Lx and ends of the lattice rectum. 2020. Okay. Now, the area of the triangle formed by the line joining the vertex of the parabola. First parabola ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. What is the parabola there? Parabola ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳಿ. ಯಾವುದು ಲೀನಿಯರು? y is linear. y is the axis of parabola. ಲೀನಿಯರ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ? y is the axis. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸಿಸ್ ಸುತ್ತ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಿಸ್ದು ಸುತ್ತ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಿಸ್ ಸುತ್ತ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ವಿತ್ ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ? ಇದೇನಿದು? ಏನದು? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್. x square is equal to 4a ಆಯ್ತಾನೆ. 4a ಏನದು? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್. ಸೊ ಇದು ಫೋಕಸ್ಸು, ಇದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 12. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ 4a is equal to 12 comparing with x square is equal to 4ay. x square equal to 4ay. 4a equal to 12. What is a? 3. a is 3. a ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೋಕಸ್. ಫೋಕಸ್ is 3. ಇದು 3. ಇದು 3. a ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ವೇನ್ರಪ್ಪ? ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ is 3. ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ is 12. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ
joining the vertex of the parabola and ends of the latus rectum. ಇದು ends of the latus rectum. ಇದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಬಂತಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಏರಿಯಾ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ದಟ್ ಈಸ್ 18 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ 18 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. 18 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಬೇಸ್ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮು. ಫೋಕಸ್ ಲೆಂತ್, ಇದು ಫೋಕಸ್ ವರೆಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇದು ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಇಸ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ equation of the line joining the vertex of the parabola to the point on which the abscissa is 24 r. Equation of the ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ದಿಸ್, ಈ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, ಇದು ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ? ಇದು ಎಕ್ಸಿಸ್ ಲೀನಿಯರ್. ಎಕ್ಸಿಸ್ ಲೀನಿಯರ್. ಲೀನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಯಾವುದು ಲೀನಿಯರೋ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಸು, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕು? 4ax ಆಗಬೇಕು. 4ax. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ a ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3/2. a ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3/2. ದಿಸ್ ಈಸ್ 3/2, 0. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್. ಲೈನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. ದ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸಿಸಾ ಇಸ್ 24. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾದ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಂತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟು, ಹೂಸ್ ಅಬ್ಸಿಸಾ ಈಸ್ 24. ಅಬ್ಸಿಸಾ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 24. ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂದರೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 24 ಹಾಕಿ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 24. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಇಂಟು 24. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾದ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಂತಪ್ಪ, ಅದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಹೂಸ್ ಅಬ್ಸಿಸಾ ಈಸ್ 24 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 24. ವೈ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 24 ಹಾಕಿದ್ರೆ ವೈ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್. ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು? 12. 24 6 144. ರೂಟ್ ಆಫ್ 144 ಈಸ್ 12. ಸೊ ಇದು 12 ಆಯಿತು. ಇದು 12. ಈಗ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ನಾವು. ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಲೈನ್ದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐ ಗಾಟ್. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐ ಗಾಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಥಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ ಮೆಥಡ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋಂಗಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಂಥ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ವಾ? ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂದನಾ? ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಕೇಳಿದ್ದ? ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಎ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಎ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಸೊ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 0,0 ದಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. Now it is 24,12 and this 24,12 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಂತ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ -12 ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದು 24, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರ್ತದೆ 24, -12 ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಒನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಅನದರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ. ಯಾವ್ದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ.
ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ 2 point ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳಿ. y minus y0 equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. ನಿಮಗೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ನೇ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಡ ಅನ್ನೋಂಗಿದ್ರೆ 24, 12 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋ ಯಾವ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನಾ? ಸೊ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ y ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ x1 y1, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ x2 y2. y minus y1 equal to y2 minus y1, y2 is 12 minus y1 is 0, x2 is 24 minus x1 is 0 into x minus x1 is 0. ಇದು x1 y1 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, x2 y2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? y is equal to 12 ones are 12 twos are, that is x by 2. y is equal to x by 2 ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್. ಆರ್ x equal to 2y ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. x equal to 2y, x equal to 2y ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ. ದಟ್ ಈಸ್ x is 24, y is -12. ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ ಏನು ಬರ್ತದೆ. y minus y0 is 0, that is y2 minus y1, y2 is -12 by y1 is 0 by x2 minus x1, 12 minus 0 into x minus x0 is 0. ಏನು ಬಂತು? y equal to -1 by 2x ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ x equal to -2y, x equal to plus or minus 2y or 2y plus or minus x equal to 0, 2y plus or minus x equal to 0. ಇದು ಸರಿನೇ ಇದೆ. C is also correct. C is also correct. ಇಲ್ಲಿ 2y ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, x ನ ಕಡೆ ತಗೊಳಪ್ಪ, ಅವಾಗ C ಬರ್ತದೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾವುದು? ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರಿ. 2y ಇಲ್ಲಿ y ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಮ್ಮ? 2y ಇದು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ x equal to 0 ಅಲ್ಲೇನಮ್ಮ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ 2y ಪ್ಲಸ್ x equal to 0. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ 2y ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ x equal to 0. ಯಾವುದು? ಎರಡೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ 0, 0 ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಬೋತ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವುದು? ಇದು. ಅದನ್ನು 24, 12 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವುದು? ಇದು. ಅದನ್ನು 24, -12 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ 0, 0, 0, 0 ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಬೋತ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಅದೆರಡು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋ ಬದಲು ಯಾವ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಬೆಟರ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಎಲಿಪ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರಿಜಿನ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರಿಜಿನ್
ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಎರಡಿರೋದು, ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್. These are the two ellipses. Okay. Major axis is x axis, ಇನ್ನೊಂದು major axis is y axis. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲಿಪ್ಸ್? ಇದಾ? x axis. ಲೈನ್ ಹಾಕೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು okay. Now so center is always 0, 0. Shifting illa nimage. Center is always 0, 0. Shifting of center nimagilla. So this and this are focus. First major axis ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Major axis ಅನ್ನು generally A ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. This is A. Total it becomes 2E. Total it becomes 2E. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ B, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ B, total it becomes 2B. That is length of minor axis. ಈ ಅರ್ಧ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಮಿ ಮೈನರ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ. ಫುಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇಜರು, ಫುಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನರು, ಅರ್ಧ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಮಿ ಮೇಜರು, ಅರ್ಧ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಮಿ ಮೈನರು. ಓಕೆ, ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈನರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ 0, B. This is 0, -B. End points of the major axis A, 0. This is A, 0. This is with minus sign, minus A, 0. That is end points of the major axis. This end point of the minor axis. This focus we will call it as C, 0. This is minus C, 0. C, 0. What is ABC relation? Relation between A, B and C. This B, this C, this total A. What is the relation between A, B, C? What is the relation between A, B, C? This C. This C. So C square is equal to A square minus B square. This is the relation between A, B, C. Or C is equal to root of A square minus B square. A square minus B square. Right? Now, C is equal to, that is one more definition. You will define a new term, that is, eccentricity. E is equal to C by E. Eccentricity. E is equal to C by E. Eccentricity. E is equal to C by E. What is C equal to? Root of A square minus B square by A. Eccentricity. Or cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು? C equal to AE. ಸೊ ಇದನ್ನ C, 0 ಬರೆಯೋ ಬದಲು AE, 0 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ AE, 0 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ದು. ಏನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತದೋ? It is a locus of a point which moves such that it maintain the distance, sum of the distance is always constant from two fixed point ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ
ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ F1 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, F1 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, F2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿ ತಗೋತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಎಲಿಪ್ಸ್ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ F2C, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಎಲಿಪ್ಸ್ಗೆ F1C ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಎಲಿಪ್ಸ್ಗೆ F2B, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಎಲಿಪ್ಸ್ಗೆ F1B ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫೋಕಸ್ ಟು ದಿ ಎಲಿಪ್ಸ್, ಫೋಕಸ್ ಟು ದಿ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ F2A ಪ್ಲಸ್ F1A ಈ ಸೇಮ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನು, ಎರಡು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ a locus of a point which moves at that, it's a distance from first point, sum of the distance from first point this one and second point this one is always remains same ante. ಇದು A, ಇದು B, ಇದು P ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is AP plus BP is always constant, always constant. Point to the ellipse plus ellipse to the point is always remains constant. Point to the ellipse plus ellipse to the point is always remains constant. Always remains constant. Point to the ellipse and ellipse to the point is always remains constant. Always remains constant. Right? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Now, so the line passes through focus whose end points are lie on the ellipse is called latus rectum. Latus rectum. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸಿ ಇದೆ ಆರ್ ಎ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಇರುತ್ತೆ. 2ನ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2ನ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎನ? ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2a ನ? 2ನ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಅದು ಸಿ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ. ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2 times b square by a is the length of the lattice rectum. 2 times b square by a is the length of the lattice rectum. Length of the lattice rectum. ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? x is negative minus a, y is positive b square by a, x is negative minus a, y is also negative minus b square by a, minus b square by a. minus a e now. ಯಾವುದು? minus a comma b square by a. ಹೌದಾ? ಮೈನಸ್ ಎ ಇ ಕಾಮ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಸಿ ಕಾಮ ಸಿ ಕಾಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀರಿ ನೋಡೋಣ. ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಗೆ So we'll start the problem. Read the problem. Read the problem carefully. The length of the lattice rectum of this is. First step is to write the ellipse in standard form. Length of the lattice rectum ಅದಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್? ಈ ಸೈಡ್ 1 ಇರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲಿಪ್ಸ್? x square by a square plus y square by b square equal to 1. ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಿದೆಯೋ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರು ಅದನ್ನು ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ.
ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರು ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಿದೆಯೋ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನೂ ಬೇಡ. ವಿಚ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 1 ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 1 ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 12 ಇದೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಬೈ 12 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟಾಯಿತು y² ಬೈ 3 4 × 12 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12 ಮಾಡಿ 3/12 ಬಂತು. 3 1 × 3 4 × 12. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಯಾವುದ್ರ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ? ಇದು ದೊಡ್ಡದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು a². ಇದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು b². ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅದು a², ಯಾವ್ದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಅದು b². ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕೇಳಿದ್ದೇನು? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್? 2b² by a. That is 2 into what is b²? b² is 4 by what is a? √12. √12. b² is 4, a is root of 12. √12 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? √12 ಅಂದ್ರೆ 4 3s are 12, 2√3 ನಾ? That is 4/√3. 4/√3. ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ 2 ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕಲೀಲೇಬೇಕು, ಅನಿವಾರ್ಯ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. 2 ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಯಾವ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the equation of the ellipse whose focus is 1, -1 and 1, -1. It is not there. So focus should be either on x-axis or on y-axis. Shifting of origin ನಿಮಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. The length of the lattice rectum, this ಆಯಿತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ಇತ್ತು, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇತ್ತು. ಡಿವೈಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಬೈ 12 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? x² by 4 ಪ್ಲಸ್ y² by 12 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೋ ಅದೇನು ತಗೋಬೇಕು? a² ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದು a². ಯಾವ್ದು ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೋ ಅದು b². ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್? ಫಾರ್ಮುಲಾ 2b² by a. 2, what is b²? 4 by a. ಸೇಮ್ ಅದೇ, ಅದೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹೇಗಾದರೂ ಇರಲಿ, ದೊಡ್ಡದನ್ನ a² ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕದನ್ನ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಕತೆ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಪ್ಸ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅದು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಣ ಬರೋದು. ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಸ್ಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ABE ದೇ ಆಸ್ಕ್. ABE ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿ ABE ಇದೆ. ABE ದೇ ಆಸ್ಕ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್? c² is equal to b² minus a² ಅಥವಾ a² minus b²? a² minus b². ಯಾವುದು? a less than b ನಾ? ಅಂದ್ರೆ b² minus a² ಆಯ್ತು. a less than b, b² minus a². ಸರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ c equal to? AE ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು b² minus a² ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ರೀಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, b² a². ಸೊ b² ಅಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ a² e² ಮೈ ಪ್ಲಸ್ a² ಈಕ್ವಲ್ ಟು b². ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೆ. ಇವೆರಡರಿಂದ a² ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ e² ಪ್ಲಸ್ 1 is equal to b². ಇದೆಯಾ? b² is equal to e² ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ a ಒಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋಣ. a ಈ ಕಡೆ ತಗೊಬನ್ನಿ, a² ಆಯಿತು. ಇದನ್ನೇ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ b² ಮೈನಸ್ a² e². a ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದು b ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ a ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ? b ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ a ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ b ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡಿ? a ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ b, ದಟ್ ಈಸ್ C is equal to B in a C is equal to B in a B ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನಲ್ವಾ?
ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಯಾವ ದೊಡ್ಡದು ಬಿ ದೊಡ್ಡದಾ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು C square is equal to B square minus ಮೈನಸ್ A square. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಬೈ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಸಿ ಬೈ ಎ ಅಂದರೆ ಎ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಇಂಟು ಬಿ ಆಯ್ತು ಸಿ ಇಸ್ ಇ ಇಂಟು ಬಿ ಸೊ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಾ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿನೇ ಕೇಳೋದು ನಿಮಗೆ 99% ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಿನ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ಬದಲು ಸಿ ಬೈ ಎ ಅಂತ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಿ ಆಸ್ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ಬದಲು ಏನಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ axis it is better otherwise c by a ಅಂತ ಬಯಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ c by a ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಇಲ್ಲಿ b ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ b is more means semi major axis is b a is less semi minor axis ಆಯ್ತು b is more semi major axis is b clear next the eccentricity of the ellipse ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಬೈ 225 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 25 ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 9 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಯಿತು ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವುದು 9 ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಓಕೆ ಏನಾಯಿತು ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಬರೆದ್ವಲ್ಲ B square is equal to ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ವಲ್ಲ ಡಿರೈವೇಶನ್ B square is equal ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 25 ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ 5 ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 25 ಮೈನಸ್ 9 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 4 by 5 4 by 5 is it 4 by 5 so it is 4 by 5 c is root of a square minus b square by this is that is c by a c by a c by a a ಎಷ್ಟಾಯಿತು 5 b ಎಷ್ಟಾಯಿತು 3 c by the eccentricity of the ellipse is I think take this as homework next the equation of the ellipse whose center is at origin okay ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ದ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಜರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವಿಚ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಬೋತ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಂತ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಚ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಬೋತ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ -3, 1 ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 1 ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲೇಬೇಕು sir option B ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನ
ಬಿನ, ಸಿನ, ಡಿನ, ಎನ, ಯಾವುದಲ್ವ? ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ ಚೆಕ್. -3, 1, 2, -2 ಯಾವ್ದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 2 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಒಂದ? 2 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲ, 2 ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳಿದ್ನಿ. ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ. hyperbola. So hyperbola, ellipse, everything same except eccentricity. What is eccentricity? C by length of C. What is C? ABC relation ಏನು? C square equal to ಅಲ್ಲೇನು ಬರ್ದಿದೆ? ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಮಿ ಮೈನರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಎಲಿಪ್ಸ್. So ellipse, hyperbola. This is one hyperbola where x-axis is called ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಮೈನರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, conjugate. ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಯಾವುದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಯಾವುದು? x-axis is transverse, this is conjugate. This is a transverse axis, this is conjugate axis. So this is another hyperbola in which hyperbola ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇದು conjugate axis. What is the equation? X square by a square minus y square by b square equal to 1. Right? So ellipse ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಯಾವುದ್ರ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸಸ್, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಯಾವುದ್ರ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೋ ಅದು ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸಸ್, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಹೈಪರ್ಬೋಲಾದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಬೇಕು? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದು ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್. ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್, ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಫೋಕಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್? ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಅಲ್ಲೇ, ಎ ಇ ಕಾಮ 0, ಈ ಕಡೆ ಎ ಇ ಕಾಮ 0. ಎಲಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿರೋ ಇಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು? ಎ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್? 2a. What is 2a? Length of transverse axis. ಅರ್ಧ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸೆಮಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೆಮಿ ಮೈನರ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ 0, b, ದಟ್ ಈಸ್ 0, -b. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? here to here b, here to here b, 2b is nothing but length of conjugate axis. Next, the relation between ABE. What is the relation between ABE? ABC. What is C is equal to a square plus b square. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿತ್ತು? a square. a ಅಂದ್ರೇನು? ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸ್, ದೊಡ್ಡದು ಸ್ಕ್ವೇರು ಮೈನಸ್ ಚಿಕ್ಕದು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಿಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ ಸಾಕು. ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರು ಮೈನಸ್ ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಲ್ಲಿ? ಎಲಿಪ್ಸಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೊದಲಾದ್ರೂ ಬರ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ಕಡೆಗಾದ್ರೂ ಬರ್ರಿ, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಏನು ಬರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ length of semi-major. E is equal to or C is equal to E. Eccentricity will define. E is equal to C by ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಈ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬರ್ದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ದೆ. ಆ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೆಮಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ, ಅದನ್ನಿಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಈಸ್ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಇ ಕಾಮ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ? Length of semi-conjugate. ಸೆಮಿ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್. ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಅನ್ನು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಅದು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಅದು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಯಾವ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವ ಚಿಕ್ಕದು. ಯಾವ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವ ಚಿಕ್ಕದು ನೋಡೋದಲ್ಲಿ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರು, ಚಿಕ್ಕದು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ದೊಡ್ಡದು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದು ಬಂದರೂ ಇದನ್ನ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೋತೀವಿ, ದೊಡ್ಡದು ಬಂದರೂ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೋತೀವಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದು +1 ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದು -1 ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಿ ಎಲಿಪ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಿ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲಿ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಚೇಂಜಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವುದು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವುದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರು, ಚಿಕ್ಕದು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಹೂಸ್ ಲ್ಯಾಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಈಸ್ 8. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್? ಲ್ಯಾಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಂತೆ? 8 ಅಂತ. ಸೊ 2 1s 2 4s, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4a ಅಂತ ಆಯ್ತು. 4a ಅಂತ. ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಫೋಕೈ. ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್, ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ 2b. ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೂಸ್ ಲ್ಯಾಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್. ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 2b. 2b ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದರ್ ಫೋಕೈ ಅಂತೆ. ಈ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಇ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಫೋಕಸ್ ಬಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಇ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಇ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2a ಇ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ಇ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 4b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರಾ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ 4b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಕೇಳಿರೋದೇನು ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಇ ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನೇ ಕೇಳಿರೋದಲ್ವಾ? ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ತಾನೇ ಕೇಳಿರೋದು ಅವನು. ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೇಳಿದಾನಲ್ವೇನ್ರೋ? ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 4b 4 ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4a ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 4 4 16 ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎನಾ 16 ಬೈ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 16 ಬೈ ಎ. ಎ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಟೈನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ? ಎ ಬಿ ಇ ಇ ಎ ಬಿ ಇ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲನಮ್ಮ. ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಇ. ಎ ಇ ಈಸ್ ಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್
ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 4a by a square, that is e square. So e square equal to a square, one of the a cancel, a plus 4 by a. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು e ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಕೆನ್ ಐ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ e ಅಥವಾ ಕೆನ್ ಐ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ a? ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು a ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? a ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ತಗೊಬಂದಿಲ್ಲ. a ಯಾವ್ದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ದಿಸ್ ಈಸ್ 16 by a, ದಿಸ್ ಈಸ್ e ಸ್ಕ್ವೇರ್, a ಪ್ಲಸ್ 4 by a, a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ 16 ಮೈನಸ್ 4 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 12. ಸೊ e ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16 by 12. e is equal to root of that. e is equal to root of 16 is 4, root 12 ಎಷ್ಟು? 2 root 3. 2 1s are 2 2s are 2 by root 3. 2 by root 3. ಅಷ್ಟು ಲೆಂತಿ ಬೇಡ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೇಗನೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅದು ಅಷ್ಟು ಲೆಂತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಟೇನ್, ಐ ಅಬ್ಟೇನ್. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಲೆಂತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೇಗ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಫೋಕೈ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಈಸ್ 16. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಫೋಕೈ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇವಾಗ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಇ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಇ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2a. ಸೊ 2a e ಈಸ್ 16 ಅಂತೆ. 2a e is 16. Its eccentricity is root 2. So e ಗೊತ್ತಾಯಿತು, e is root 2. Its equation is, its equation. ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಬೇಕು, ಸಾರಿ ಬಿ ಬೇಕು, ಎ ಬೇಕು, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಅಬ್ಟೈನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್? ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದು? e is equal to root 2 ಆಯಿತು. 2a is equal to 16 or a is equal to 8. a is equal to 8. a is equal to 8 by e is root 2. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. a is equal to, now I need to obtain b. ನನಗೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು. ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 64 by 2 is equal to 32. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಕ್ತು. ಐ ಗಾಟ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎ ಬಿ ಇ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಬಿ ಇ? ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಬಿ ಬೇಕು. ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 32 ಇಂಟು ಇ ರೂಟ್ 2 ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 minus 1 32. ಸೊ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 32. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ 32. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 32 ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 32 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 32. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಅಲ್ಲ, ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ. ಎಲಿಪ್ಸಿಗಾದರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಇದು ಎಲಿಪ್ಸ್, ಸಾರಿ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ. ಇದೇ ಎಲಿಪ್ಸಿಗಾದರೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಲಿಪ್ಸ್.
ಎಲಿಪ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್. ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಟೈನ್. ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದರ 100% ತೋರಾದರೆ ಸಾಕು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫೋಕೈಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎ, ಟೋಟಲ್ 2 times ಎ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಅದೊಂದು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 2a, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 2b, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್ 2b², ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋಕೈ 2e. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತೆ. ಅಂದರೆ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಹೇಗಿದೆ, ಹೀಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಹೀಗಿದೆ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ, ಹೀಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಆಫ್ ದಿ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಈಸ್ 7. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೋತೀರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೋತೀರಿ 2e. 2a is equal to 7 ಅಂತೆ, ಆರ್ a is equal to 7/2, a² is equal to 49/4. 49/4 a² ಸಿಕ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಸಾಕಿತ್ತಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದು ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಸರ್ ಬಿ ಆಗದೆ ಯಾವುದು ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 5,-2ದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು 5,-2ದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಅಂತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ವಿಚ್ ಒನ್? ಎಕ್ಸರಲ್ಲಿ 5 ಹಾಕಿ, ವೈರಲ್ಲಿ -2 ಹಾಕಿ. ಎನಿವೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, -2 ಆರು +2 ಆರು ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಒಂದೇ, ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಅಂತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ದ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಈಸ್ 5/4 ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಎಲಿಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ರೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ. ಎಲಿಪ್ಸ್ದು ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಏನು, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಎಲಿಪ್ಸ್. ಹೈಪರ್ಬೋಲಾದ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ. ಈ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ, ಹೆಚ್ ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ABCD EFGH, ಈ ಆದಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕದು, ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದು. ಈ ಅಂದರೆ ಎಲಿಪ್ಸು ಚಿಕ್ಕದು, ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದು. ಈ ಚಿಕ್ಕದು, ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದು. ಈ ಚಿಕ್ಕದು, ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದು. ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ್ದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ, ಯಾವ್ದನ್ನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಡೋಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಅದು ಯಾವ್ದು ಬರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಥರನೇ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು CET ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಾರೋ ಅವರು CET ಕೋಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ತಾನೆ, ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು? ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು ಇವನಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈಸ್ 5/4.
eccentricity is pi by 4. The eccentricity of the hyperbola is this, and this is focal chord of the hyperbola. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಫೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಫೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಕಾರ್ಡ್. ಇದು ಫೋಕಸ್ಸು AE,0. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಫೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಾರಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. CETಗೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಫೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is focal chord of the hyperbola. Then the length of the transverse axis is, ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ನಮಗೆ, ನಿಮಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಈ ಫೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನೋ 2x + 3y - 6 = 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಮತ್ತೆ ಇದು ಫೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. If you solve this equation and this equation, you will get this point and this point. ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ AE, it passes through AE ಅಲ್ವಾ, it passes through focus. ಸೊ AE in the place of x, AE ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ವಾ? ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ E ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 5/4 ಅಲ್ವೇನ್ರೋ? ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? A is A, E is 5/4, 0. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಏನಾಯ್ತು? 2 ಇಂಟು x is 5/4 ಏನಾ ಪ್ಲಸ್ y is 0 -6 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ +6 ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ? 2 1s 2 2s 5/2 A = 6, A = 12/5 ಆಯ್ತಲ್ವನ್ರಪ್ಪ. ಈಗ ಎ ಇ ಮತ್ತೆ ಬಿಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? B² = A² ಹಿಂದಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿರೋದು, ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೇಳಲಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ 2e. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ is 2e. 2 × 12/5, 24/5. 24/5. ಬಟ್ ಇದು ಫೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈನ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಫೋಕಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆವಾಗ ಲೈನ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಫೋಕಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದಿಸ್ ಫೋಕಸ್ ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಶನ್? What is the relation between A² and B²? Previous question ನೋಡಿ. B² = A² × E² - 1. ಸೊ A ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. A ಎಷ್ಟು? A ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ? A 12/5, that is 144/25 ಇಂಟು E ಎಷ್ಟಿದೆ? 5/4, 25/16, 25/16, 25/16 -1. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು B² ಬಂತು. A² ಬಂತು, ದಟ್ ಈಸ್ A² ಎಷ್ಟು? 144/25. A² ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು B² ಬಂತು. ನಾವು ರೈಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೋ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರೀ. ಇಲ್ಲ B ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರೀಬಹುದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲೆಂತ್? ದಟ್ ಈಸ್ 2b. B ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2b ಇಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನೋ ಸಿನೋ ಏನೋ ಬಿನೋ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ವಿತ್ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ದಿಸ್. ವಿತ್ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. E is this and focus, that is AE, 0.
AE, 0. Then equation of the hyperbola ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಫೋಕಸ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ವೈ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ವೈ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ವೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನೀವು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಇ ಸಿಕ್ತು. ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು 3/2. ಎ ಇ ಸಿಕ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇ? ಎ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಎ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇ 3/2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4/3. ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16/9. ಎ ಸಿಕ್ತು. ಬಿ ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 1 ಮೈನಸ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಇ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 in the case of hyperbola. So e square minus 1. In the case of ellipse, e is less than 1. So 1 minus e square equal to a square is 16/9 into e square. e ಎಷ್ಟಿದೆ? e 3/2. 3 square by 2 square minus 1. ಎಷ್ಟು ಬಂತು b square? Final answer? Sir, B square. ಹಾಂ Sir, 4 into 5. ಹಾಂ 20/9. 20/9. 20/9. 20/9. ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು? ನಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್? ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಯಾಕೆ? ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಇದೆ. ಫೋಕಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಇದು ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ದಟ್ ಈಸ್ 9/60. ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್? 9/20 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದೆಯಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ. 9 ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದೆಯಾ? 1/4 common. 9 ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ 1/9 ಆಯಿತು. 1/4 common. 1/4 Common. ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೋತು? 4. Sir, ಅಲ್ಲಿ 4 ಈ ಕಡೆ 5. 4 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 4 ಇಲ್ಲಿ. 5. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ದಿ ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಾಯ್ತು, ಅದಳಿಸ್ಲಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 26th ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಂಟರ್ 3,4, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಂಟರ್ 3,4, ಟಚಿಂಗ್ ದ axis 5x plus 12y equal to 11 or minus 11 equal to 0. 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 Right? ಕೇಳಿದ್ದೇನು? ವಾಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇಕು. ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೇಡಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 5 into 3 plus 12 into 4 minus 11 by root of 5 square plus 12 square. 12 square. That is the distance formula is your radius. Distance formula, distance from the point to the line. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಬಂದು ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಫೈನಲ್ 4. Now what is area? Is pi r square.
pi r square 16 pi. Area is 16 pi. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the sum of the squares of its eccentricities of the conic is, ಇದ್ರದ್ದು eccentricity ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟೀಸ್, ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಎಲಿಪ್ಸು, ಇದು ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ. ಎಲಿಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಏನು? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೊತ್ತು, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೊತ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಹೇಳಿ? ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೇಳಿ. ಇ ಅದು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ root 7/3. 1 square is equal to ಮಾಡೋಣ. ಹಾಂ ಹೇಳಿ, ಏನೇನಿದೆಯಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು? ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅಥವಾ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲಿಪ್ಸಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿ? ಎ ಇ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ವೇನ್ರೋ? ಸಿ ಈಸ್ ಎ ಇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಎ ಚಿಕ್ಕದು ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು? 4 ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3 ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 ಮೈನಸ್ 3 1 by 4 ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ 4 is 2 1/2 ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ಸಿಕ್ತು. ಇ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ. ಹೈಪರ್ಬೋಲಾದಲ್ಲಿ ಏನು? ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರಾ? ಸಿ ಅಂದರೆ ಎ ಇ ಅಲ್ವೇನ್ರೋ? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ರೂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಎ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ? 4 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4. ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ 7/2. ರೈಟ್? ರೂಟ್ 7/2 ಅಲ್ವೇನ್ರ? ನಾವು ಇದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. square add ಮಾಡಿ. ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1/4 ಪ್ಲಸ್ ಇದು 7/4. 7 + 1 8/4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. 8/4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಎರಡು ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ 1. ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇಸ್ 1. Okay. If the distance between the foci and the distance between the directrix of the hyperbola are in the ratio 3:2, then A is to B is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹೇಳಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇನಿದೆ? 2a/2. ಓಕೆ. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಫೋಕೈ ಏನು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋಕೈ 2a. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಎ ಇ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಎ ಇ, ಟೋಟಲ್ 2a. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? 2a/e. ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ a/e ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ a/e ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇದೆ, ಎಲಿಪ್ಸ್ ಟು ಹೈಪರ್ಬೋಲಾದ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ a/e ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ a/e ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. a/e ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ a/e, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ a/e. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2 times a/e ಆಯಿತು.
ಓಕೆ ಇದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಎ ಇ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 times a by e, 2 times a by e. ಕೇಳಿದ್ದೇನೋ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಫೋಕೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಂತೆ 3:2. ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 3:2. ದಟ್ ಈಸ್ 2AE by 2A by E, ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 3:2. ಸೊ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ E ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3/2 E ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕೇಳಿದ್ದೇನೋ ಬಿ ಬೈ ಎ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಬೈ ಬಿ ಆರ್ ಎ ಬೈ ಬಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೈ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಎ ಬೈ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಅಲ್ವಾ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಹಾಂ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 1 minus e square, e square minus 1. It is a hyperbola. E square minus 1. E square minus 1. Hyperbola e square minus 1. ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಬೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3/2 ಮೈನಸ್ 1. ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ 1/2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ 2/1 ಆಯ್ತು. ಯಾವುದು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದು ಎ ಬೈ ಬಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಎ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಇಸ್ √2:1. √2:1. ಇದಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Parabola passes through this, length of the latus rectum. Length of the latus rectum is 4e. ಇದು x ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ y ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ 4a ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ latus rectum. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ conic section.